या अली मदद मौला अली मदद या बता दूसरा बता में हाँ अभी गया तो मेरा रजा पर शुरुआत करिए जी बिस्मिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आमीन थैंक यू वेरी मच या अली मदद मौला अली मदद मौला के नाम से शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सबसे पहले अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आलमीन के लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर मौला ने मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का और हाजिरीन तमाम इल्म मिलत के भाई बहन सभी ऑर्गेनाइजरों का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजिरीन तमाम इल्म मिलत के भाई बहन बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो सभी ऑर्गेनाइजरों और दुनिया भर के तमाम इसराइलियों को मौला सुखी सलामत और आबाद रखे। आमीन। मौला सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे। आमीन। मौला सबको यही जन्म में अपने नूर में एक कर दे। आमीन। उन रूहानियों को मौला असल मुबारक नवाज करे। आमीन। आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो। ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है। हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए है। तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए। ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें, इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है, उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। अल्लाह कौन है? मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। अली सही अल्लाह खुदाविन हक मौलाना धनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है। हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोमिन मुशेरी अल्लाह कहता था। उसे 70 मरतबा कत्ल किया गया, फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा। बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी। ये मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है। इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला। जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया, जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा। लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। सतगुरु कह रे सतगुर कह रे धर्म तो सचो ईमान नो ईमान सचो जान के ईमान लवशे फरमान सू दास हमारा जान रे
आई ते दास अमारा जान है जिंदा कायम पाया शातिर पाया। ए जी अली ते तो सही अल्लाह कहे ते माँ ओछो नहीं रे लगा हमें इन्हें मानियो सिद्ध कसो एनु नाम छे जलन शाहू आकार के तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया ए जी ते रूप अमारो जान जो ए मौला मुर्तजा अली अवतार अली अल्लाह एक करी जान जो ए माहे शकम यार जो लगार के तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया ए जी प्यारे अर्ज कीधी अली जनाब मां तमे सांभळो परवर दिगार अली अल्लाह एक फरमाविया तेनो ते कोण करशे एत बार के तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया ए जी अली अल्लाह जे कोई मान से तेनो तीरते नबी मोहम्मद अवतार जे नबी जी नी आलम है थी ऊपर जैसे ए पीरा मुसल्ले सार के तो रिखी सरो गुर कहे साचा सत
અમારું સલામત રાખજો જેથી ઉતરીએ પેલે પાર બીજું એટલું અમે માંગીએ જે વારંવાર હોવે તમારો દીદાર છે તો રેખી સરો ઘોર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી અલીને દ્વારે અમે આવ્યા જ્યાં છૂટે સર્વે જીવોના જંજાળ ત્યાં હીણા ખીણા આગે કઈ જીવ ઉગરિયા એ માહે અમારો જીવ છે ઉમેદ વાર કે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા कायम पाया शाहपीर पाया या अली बिलुफ्सिक अदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं मौला मुर्तजा अली कौन है मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है अल्लाह यानी के खुदा मुर्तजा अली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना हाज़िर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है मैं एक समंदर हूँ तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है આજે આપણે ઇલ્મી ચાલીની શરૂઆતમાં એ સદરી સાહેબનું એક ગીત રાગથી સાંભળશું जी तू ही बुरा तू ही नारा तू ही अभी आशा श्रेवात मारी हम की जे हो साहेब जी जी तू जवीना हमको नींदन आवे ना भावे पानी हो साहेब जी
એ જી એક અંધારીને એક દીદારી એક ને માર્ગ ન સૂજે હો સાહેબજી એજી એક ફિકર મુનિવર તમારી છે મને બાણ સ્વરૂપે સાહેબ જાણો હો ભાઈજી એજી અષ્ટ કરોડ બ્રહ્મા તે આગે ઉપાયા તેરે તારો અંત ન જાણ્યો હો સાહેબજી એજી આદ ઉણાદ તારી ઉત પુત રચના શોકેણે તારો મરમ ન જાણ્યો હો સાહેબજી એજી કલ્પ ધંધુકારે રચણી રચાઈ તીસ દિન તું એક ઇલાહી હો સાહેબજી એજી પૂરખ પાછમેથી સામી રાજો આવશે વાજશે તંબલ નગારા હો સાહેબજી એજી પીર સદર દિન કો જીકર ઇલાહી શાહની શરણાગત ભલે પાઈ હો સાહેબજી है जिंदा कायम पाया शाह पीर पाया एक मिनट माशाल्लाह वो ब्यूटीफुल गिनान છે પીર સદરીન સાહેબનું તો આખા ગિનાનના અંદર મૌલાને અરજ કરી છે અને પીર સદરીન સાહેબે પોતાના મુરીદોને એક શિખામણ આપી છે ગિનાનની શરૂઆત છે એ જી તું ही गुर तू ही नर तू ही अभियाशा सरेवा તમારી હમ કીજે ઓ સાહેબજી પીર
સદીન સાહેબ મૌલાને અરજ કરીને કહે છે કે તમે જ મારા ગુરુ છો અને તમે જ નર છો. તો ગુરુનર શબ્દ છે એ શાહપીર માટે છે. તો ગુરુ શબ્દ છે એ રસુલિલ્લાહના હજરત નબી મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ સલામના નૂર માટે વપરાય છે અને નર એ ઇમામ માટે વપરાય છે. તો મૌલાને અરજ કરીને સદીન સાહેબ કહે છે કે તમે જ મારા ગુરુ છો, તમે જ નર છો, તમે શાહપીર છો અને તું હી અભિયાશા, અમારી બધી આશા એ તમારા તરફ છે અસલ મકાને પહોંચવાની, કે તમે જ અમારા તારણહાર છો. સેવા તમારી હમ કીજે હો સાહેબજી, અમે તમારી સેવાના અંદર છીએ. એ જે તુજ વિના હમકો નીંદ ના આવે, ન ભાવે અન્ન ન પાણી હો સાહેબજી. તો મૌલાની મોહબ્બતના અંદરથી સદરી મૌલાને અરજ કરે છે કે તમારી મોહબ્બતના અંદર મને નીંદ નથી આવતી, ના ખાવાનું ભાવે છે ના પાણી ભાવે છે. તો આપણું મસ્જિદ બાતુની મસ્જિદ છે. તો જાહેરના અંદર બી નીંદ ઓછી થઈ જાય છે અને રાત્રે સૂતા હોય છે તો બી પોતાની રોહની ફિકર લાગેલી હોય છે. ના ફક્ત જીકર પણ જીકર ફિકર હોય છે અને ખાવા પીવાના અંદર કોઈ દિલચસ્પી રહેતી નથી. પણ જાહેરના અંદર બોલાય ફરમાયું કે કમ ખાના કરી આદત અને ખાય બીગર કોઈ જીવે નહીં. કોઈ ખાધા વગર જીવી શકતું નથી, પણ ઓછું ખાવાની આદત કરો. અને હજરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ સાહેબે ફરમાન મુબારકમાં ફરમાયું કે એ કોઈ પણ હિસાબે તમે છોડી શકવાના નથી. ખોરાકની વાત છે. પણ બાતુનના અંદર જે નીંદ છે તો ગફલતીની નીંદ છે, અજ્ઞાનતાની નીંદ છે. અને એક જ્ઞાનના અંદર પીર સદૈન સાહેબ જે આપણે આગળ પડ્યા હતા, તો એ જ્ઞાનના અંદર જે ટાઢું ટાઢું મીઠડું બોલીએ તો ગુરગત ગંગાને ભાવે, અને સર્વે સાચેરું થઈને ચાલીએ તો આપણા સાહેબજીને ભાવે. તો એ જ્ઞાનના અંદર કીધું છે કે નીંદ ન ભાવે અન્ન, અને અહીંયા કીધું છે નીંદ ન ભાવે અન્ન ન ભાવે પાણી હો સાહેબજી. તો આ બધું જે છે એ મૌલા મુર્તઝાલીની મોહબ્બત આપણા દિલના અંદર પેદા થાય એના માટે છે. તો પછી ફક્ત ઇશ્ક જ રહી જાય છે, કારણ કે દરેક ઇન્સાન સાથે દીન અને દુનિયા ચાલે છે. તો આપણે કર્મ પ્રમાણે આપણને આ જન્મ મળેલો છે અને એને આપણે ફરમાબરદારીથી એ આપણી જવાબદારી પૂરી કરીએ છીએ. તો મકસદ તો દીન છે, મતલબ છે, મૌલાની મોહબ્બત છે. તો ફક્ત જયારે દીનની વાત થાય છે તો પછી એ બાબત ધીરે ધીરે સમજમાં આવે છે કે મર્તબા ઇલ્મ કેરા સબ ઉમ્મત પર હયાલા. અને એ મૌલાના ફરમાન પર ઈમાન રાખીને જયારે એનો અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યારે એ બાબત સમજમાં આવે છે કે જ્ઞાને એટલે ઇલમ ફરમાનથી ધ્યાન ઉપજંતો ધ્યાન પેદા થાય છે. તો પછી જે ધ્યાન છે એ રૂહ છે, તો એનું જિસમ મુબારક છે ઇલમ છે. અને એ ધ્યાનનો પછી મકસદ શું છે? તો જ્ઞાને ધ્યાન ઉપજંતો અને ધ્યાને પ્રેમ ઉપજંતો. તો પ્રેમ છે એ ધ્યાનનું રૂહ છે અને ધ્યાન છે એ પ્રેમનું જિસમ મુબારક છે. તો જ્યારે એ હાલત બને છે, પહેલા હાલત બને છે કે હસ્તણીની, તો પીર હસન કબીર સાહેબે ફરમાવ્યું કે હસ્તણી જ્ઞાને રાચે. તો એ જ્ઞાનના અંદર રચો પચો રહે છે. પણ એનાથી ઉપર હાલત છે પદમણીની, તો પદમણી પ્રેમે રાચે. તો આ કલામ ખુદા કા યાદ કરો શા માટે યાદ કરવાના છે? કે આપણે નિત એટલે કે હંમેશા એને પઢી શકીએ, મનન ચિંતન કરી શકીએ. એ મનન ચિંતન કરવાનો મકસદ શું છે? તો કે જો તુમ દિલ વસે રબકાને, મૌલાનો રૂહાની ઇશ્ક આપણા દિલના અંદર વસી જાય તો પછી ફક્ત ઇશ્ક જ બાકી રહે છે. ત્યારે મૌલા ફરમાવ્યું કે તમે તમારા હાજર ઇમામ પ્રત્યે ઇશ્ક રાખો, તેથી ઉત્તમ બીજું કાંઈ જ નથી. તમે તમારા મૌલાના ઇશ્કમાં મદહોશ રહો. એવો ઇશ્ક રાખો કે ઇશ્કમાં ને ઇશ્કમાં જિંદગી ખલાસ થઈ જાય. જો ઇશ્ક બરાબર હોય તો ઈમાન રૂહ સાથે એક જ થઈ જાય છે. તો કે હવે મોહબ્બતના અંદર કાંઈ ભાવતું નથી,
तुझे बिना हमको नींद ना आवे, न भावे अन्न न भावे पानी, वो साहेब जी. એ જે એક અંધારી ને એક દીદારી, એકને માર્ગ ન સૂજે, ઓ સાહેબજી. એક અંધારા અજ્ઞાનતાના અંધારા અંદર છે અને એક દીદારના અંદર છે. કારણ કે ખુદાનું નૂર છે તે અજવાળું છે, અમારા ફરમાન મખફી છે તે તમારા માટે રોશની છે. તો એને રસ્તો મળશે, પણ જે અંધારામાં છે એને માર્ગ ન સૂજે, ઓ સાહેબજી. પછી આખા જ્ઞાનના અંદર એક કડી પોતાના મુરીદોને, આખું જ્ઞાન મુરીદો માટે છે, પણ બધી કડીઓના અંદર મૌલાને અરજ વિનંતી છે. પણ એ જ્ઞાનની કડીના અંદર પીર સદરુદ્દીન સાહેબ ડાયરેક્ટ પોતાના મુરીદોને નસીહત કરે છે કે હજી એક ફિકર મુનિવર તમારી છે અમને. આજથી 700 વર્ષ પહેલાનું આ જ્ઞાનની રચના છે. પીર સદરુદ્દીન સાહેબે પોતાના મુરીદોની ફિકર કરી. આજે પણ આપણે એ વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ. શું ફિકર કરી? કે તમારી ફિકર છે કે માણસ રૂપે સાહેબ જાણો હો ભાઈજી. તો કે આ માનખા અવતાર લઈને જે મૌલા પોતે આવ્યો છે પોતાના મુરીદોને ઉગારવા માટે, તો ભગત કારણ હરી આવ્યા અને ધર્યા તે માનખા વેશ. તો ભગતોના જીવોના ઉદ્ધાર માટે મૌલા આવ્યો છે માનખો વેશ લઈને. વેશ એટલે પહેરવેશ, કપડા. આ આપણા જેવું જીસમ લઈને મૌલા આવ્યો છે આપણને તારવા માટે. પણ એને તમારા જેવો માણસ નહીં સમજતા. તો એની પીર સદરુદ્દીન સાહેબે ફિકર કરી અને એ જ બીજા જ્ઞાનના અંદર પીર સદરુદ્દીન સાહેબે કીધું કે અલ્લાહ એ જ ઇમામ, એ અલ્લાહ પોતે જ ઇમામ છે અને માનખા વેશમાં આવ્યો છે તમને તારવા માટે. જે આપણે વારંવાર ફરમાન જ્ઞાન અંદર પડીએ છીએ, અલી સહી અલ્લાહ. તો આ જે અલી એ સહી અલ્લાહ છે અને એ મૌલાના ફરમાન મુબારક છે અને એ રોશનીમાં જે ઈમાન લાવશે એને માર્ગ સૂઝશે. એ જે 8 કરોડ બ્રહ્મા તે આગે ઉપાયા, તેને તારો અંત ન જાણ્યો, ઓ સાહેબજી. તો 8 કરોડ એટલે કે 80 મિલિયન, 8 કરોડ રૂહોને તે પેદા કર્યા, પણ કોઈએ તારો અંત ન જાણ્યો. એટલે તારો જે ભેદ છે, તું છૂપો ખજાનો હતો અને બીજું કાંઈ જ નહીં હતું, અને તારી ઈચ્છા થઈ અને તું પોતે પ્રગટ થયો અને આ બધી રચના કરી. એનો જે ભેદ છે, અંત છે ભેદ, એ કોઈ ના જાણ્યો. એ જે આદ ઉણાદ તારી ઉતપુત રચના, સો કેને તારો મરમ ન જાણ્યો, હો સાહેબજી. આજ એટલે શરૂઆત, અને શરૂઆતના પહેલા બી તારી ઉતપુત રચના. ઉતપુત એટલે અજાયબ, વન્ડરફુલ. જે મૌલાનું વન્ડરફુલ ક્રિએશન છે, રચના. એક અજાયબી ભરી રચના છે. કારણ કે જયારે કાંઈ જ નહીં હતું ત્યારે મૌલા મુર્તઝાલીએ નાનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. ખુદા પોતે છૂપો ખજાનો હતો અને પોતે જ પોતાની ઈચ્છાથી પ્રગટ થયો અને આ બધી રચના કરી. તો આ જે અજાયબ ભરેલી જે બાબતો છે, એ સો કેણે તારો મરમ ન જાણ્યો, સાહેબ. કોઈએ તારો મરમ, તારો ભેદ કોઈ ન જાણી શક્યું. તો હવે આપણને થાય છે કે આપણે કેવી રીતે જાણીએ? તો પછી કીધું કે ખુદ મંજિલ અપને તું પાવે, એ ફરમાયા સાહેબ ઈશરા. આપણે નહીં પામી શકીએ, મંજિલ પોતે જ પોતાને પામશે. એટલે આપણો રૂહ જયારે પાક અને સાફ થઈ જશે, જેના માટે મૌલાએ ફરમાયું કે હું કહું છું જે કાંઈ છે તે રૂહ જ છે, હું કહું છું જે કાંઈ છે તે યા અલી છે. એ પોતે પોતાનો ભેદ પામશે, પોતાનો મરમ પામશે. એ રૂહ પાક ને સાફ થશે ત્યારે એ પોતે પોતાના અંદર એટલે કે ખુદાના નૂરના અંદર એક થઈ જશે. એટલા માટે મૌલાએ ફરમાયું કે મરશો ત્યારે ફાયદાની ખરી કિંમત માલુમ પડશે. આ જે મૌલા આપણને અત્યાર સુધી આપ્યું છે અને હવે પછી આપવાનો છે, એ એટલી કિંમતી અને એનાથી બી ઉપર શબ્દ છે કે અમૂલ્ય, જેની કોઈ કિંમત ના થઈ શકે. એની ક્યારે ખબર પડશે? જયારે મરશો, આ ગુરગીનાને મરશો ત્યારે ખબર પડશે કે શું ચીજ મળી છે અને કેટલી આસાનીથી મૌલાએ મફતમાં આપી દીધી. બીજી બાજુ મૌલાએ ફરમાવ્યું કે ઇન્સાન જ્યાં સુધી દુનિયામાં જીવતો છે ત્યાં સુધી નૂરનું પાણી તેના હાથમાં આવતું નથી. તો જીવતો છે ત્યાર સુધી નથી આવતું, તો મરી જાય તો એ નૂરનું પાણી હાથમાં આવે. એટલે કે પોતાની ખુદી ખોઈ નાખે ઇલમના અંદર. इलम मर्तबा दरिया जैसा जिसका वार न पार, बहुत गहरा बेहद उमदा उसमें चीजा अनंत पार.
જે કોઈ ઉસમે યાને ઇલમ ને ગોથા ખાવે, ગોથા એને કહેવાય છે મરજીવા હોવે સો માણક લાવે. જે મરજીવા હોય છે ને, જે દરિયાના અંદર ડૂબકી લગાવે છે અમૂલક માણેક હાંસલ કરવા માટે, તો એક ડૂબકી લગાવીને બહુ ઊંડાણ સુધી જાય છે, નથી મળતું, પાછા ઉપર આવે છે, પાછી ડૂબકી લાવે છે, તો એને કહેવાય ગોથા ખાધા કહેવાય. કે સતત કન્ટિન્યુ પ્રયાસ ચાલુ છે. અક્કલ વાળો માણસ કહે છે મારી આરઝુ આઝાદીની છે, હું આઝાદી પછવાડે દોડું છું, હું દોડીશ, હું શોધીશ. બીજા જે રૂહના મોમનો છે તેવા થાય છે કે દિનના કામમાં તેઓ આગળ અને આગળ કદમ ભર્યા કરે છે, તેઓ ઉભા રહેતા નથી, તે મોમનો નિરંતર આગળ વધ્યા જ કરે છે. તો એને કીધું કે ગોથા ખાવે, અને એમ ગોથા ખાતા ખાતા અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો ને વિચાર કરો. એમ કરતા શું થશે? ઓર આપ ફના હો જાવ. ફના કાંઈ નહીં, પોતે કાંઈ નહીં થઈ જાય, પોતાની કાંઈ નહીં લેખશો, મોટાઈ છોડી આપશો તો ઈમામ તમારા સીનામાં આવીને બેસે, પણ આ ક્રિયાઓ તમે પાળતા નથી. ઓર આપ ફના હો જાવે સોહી અમૂલક શાહી. તો જેને આ ચીજ મળે છે એને શું કીધું? એને અમૂલક શાહી કીધું. તો શાહી જે શબ્દ છે એ માલિક માટે, મૌલા માટે વાપરવામાં આવે છે, પણ અહીંયા જે એક ચીજ હાંસલ કરે છે એને કીધું કે સોહી અમૂલક શાહી. કોણ સોહી? જે સતત નિરંતર ઇલમના અંદર ગોથા ખાય છે, પોતાનો પ્રયાસ ચાલુ રાખે છે અને ફના થઈ જાય છે ઇલમના અંદર, એને કીધું સોહી અમૂલક શાહી. શું લાવે છે? અપના મોતી ઉપર લે આવે, પોતાની ઓળખ ઉપર લઈને આવે છે. મુર્તઝાલી ફરમાવ્યું છે કે જેને પોતાને ઓળખ્યો તેને જાણે કે પોતાની ઓળખ્યો. મન અરફ પોતાના રૂહની ઓળખ ઇલમના અંદર છે. સો પીર કામિલ સે પાવે, રહીમ દિન મિલો જાય ઇલમ મિજરસ ને, તો વેદ મુર્શિદ બતલાવે. તો બીજા શબ્દોના અંદર મુલાયબ કલામના અંદર ફરમાયું કે નિત મિજલસ में नित नित जाइए सुनिए इलम इरफान इलाही. नित मिजलस में नित नित जाता जटे अज्ञान और इर्ची स्याही. दिल रोशन होवे साफ आईना, उसमें दिल से हक दीदार. खुद મંજિલ પોતે જ પોતાને મેળવે છે, ખુદ મંજિલ અપને કો પાવે. એ ફરમાયા સાહેબ ઇસરાર, વેદોનો જાણકાર, વેદોનો ખુલ્લો કરનાર સહી ખુદાવિન આલમીન મૌલા મુર્તઝાલી એમ ફરમાવે છે. એટલા માટે પીર સમદ સાહેબે કીધું કે સમસ્ત દરિયા દરિયાસો છે. પોતાને દરિયો સમજીને દરિયાને શોધી રહ્યા છે. એટલા માટે મૌલાએ વારંવાર ફરમાવ્યું કે મોમન અને મુર્શિદ ક્યારેય પણ જુદા નથી, તેઓ હંમેશા એક જ છે. આવી રીતે દિલ મજબૂત રાખી એક દિલ થવું જોઈએ. અને ઈમાન સાથે ઇલમ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, સતત મનન ચિંતન કરીએ છીએ, કોઈ ને કોઈ રીતે ઇલમ જ્ઞાન સાથે સંકળાયેલા રહીએ છીએ, તો દિલ જયારે સાફ અને પાક થાય છે ત્યારે મૌલાની મોહબ્બત, રૂહાની ઇશ્ક આપણા દિલના અંદર પ્રગટ થાય છે. કલામ ખુદા કા યાદ કરો નિત પડો, જો તુમ દિલ વસે રબ કા નેહ. તો ઇન્સાન જ્યાં સુધી દુનિયામાં જીવતો છે ત્યાં સુધી નૂરનું પાણી તેના હાથમાં આવતું નથી. તો પાણી ખુદાબી પોતે છે, તો એ નૂરનું પાણી ક્યારે હાથ આવે? મરી જાય ત્યારે હાથ આવે. તો જૂઠા મરના તો સબ જુગ મરે, પણ સાચા ન મરે કોઈ. આ ગુર જીનાને જે મરે, અમારા ફરમાન એ જ જીનાન છે, इसे बहुत मरना न हो. बल्कुल मौत सब पर आती है, सब बंदे की ले जाती है जान. इस मरने आगल जो मर चले सो मर कर पावे अमर मकान. ऐसा मरना जो मर जाने, वासल हक वो कामल फकीर. ए दरज्जा पावे सो वली खिलावे, ए फरमाया हजरत आप अमीर. પણ આ બધું ઇલમ જ્ઞાન સાંભળ્યું, સમજ્યા, પણ એના પર અમલ ના કર્યો, એટલે કે એ આપણા ચાલુ જીવનના અંદર એને અમલમાં કાર્યમાં ના લાવ્યા, તો પછી શું થયું કે પીરના બોધ જીનાને સુણી સાંભળી લીધું, પણ વિચારીને ભેદ ના પાયા. તેને ગાફલે જન્મ હરાયા, તેને પાપીએ ફોગટ ફેરા ખાધા. એટલા માટે મૌલાએ કીધું કે મરના જીને સચ કર માના. આવું ઇલમ સાંભળીને આપણે નક્કી કર્યું કે મૌલાની મોહબ્બતના અંદર, આ ગુર જીનાનના અંદર, ઇલમના અંદર મરી જવું છે, તો મરના જીને સચ કર માના, ઉસે દુનિયા में क्या करनी है खुशी. એને દુનિયામાં ખુશી શું કરવી છે? કારણ કે ભૂલા વે જે કોઈ દુનિયા રીઝા. જે દુનિયાથી ખુશ થઈ ગયો એ ભૂલી ગયો છે મૌલાને. મરના જીને સચ કર માના, ઉસે દુનિયા में क्या करनी है खुशी. કે ઇસ બુજ સાથ, બુજ એટલે સમજ, આ સમજ્યા છતાં ખુશી કરો છો તો खुशी नहीं, ये तो है बेहोशी. पर मुल्क जाते उम्रो घटे, दिल न कहे मुल्क मेरा,
તો દુનિયા મુલક શું કાય દિલ બાંધો. કોઈ આપણું ઘર છોડીને બીજે ક્યાંય ગયા હોય કોઈ ગામ, તો 1-2-3 દિવસ પછી આપણને ખબર છે આપણે પાછું આવવાનું છે, એ આપણું ઘર નથી. એવી રીતે મોલા ફરમાવે કે પર મુલક જાતે ઉમરો ઘટે, દિલ ન કહે મુલક મેરા, તો દુનિયા મુલક શું કાય દિલ બાંધો. આ દુનિયા જે મુલક છે એના સાથે શું દિલ બાંધીને બેઠા છો? કિને બતાયા, કોને બતાવ્યું? મૌલાએ કીધું કે એ મુલક છે તેરા. મૌલા તો એમ બતાવી રહ્યો છે કે અમારો દિન સીધી સડક જેવો છે, તે પર તમે સીધા ચાલ્યા જશો તો તમે તમારે ગામ પહોંચી જશો, એટલે કે તમારા અસલ નુરાની મકાને જઈ પહોંચશો. તો આપણું ગામ કયું છે આપણે ભૂલી ગયા તો મોલા યાદ કરાવ્યું, તમે તમારે ગામ એટલે કે અસલ નુરાની મકાને જઈ પહોંચશો. તમારું ઘર આ દુનિયામાં કચ્છ, કાઠિયાવાડ, મુંબઈ, વિલાયત બીજે ક્યાંય નથી. તમારું ઘર અમારા દિલમાં છે અને અમારું ઘર હંમેશા તમારા દિલમાં છે. એ જે કલપ ધંધુકારે રચની રચાઈ, 30 દિન તું એક ઇલાહી હો મૌલાજી. તો કીધું કે કલપ ધંધુકારે રચની રચાઈ, 30 દિન તું એક ઇલાહી હો સાહેબજી. તો આ 10 અવતાર છે, તો એના પહેલા કલપ હતું અને એના પહેલા કરણ હતું. તો કલપ ધંધુકારે જયારે કાંઈ નહીં હતું ત્યારે મૌલા મુર્તઝાલી નાનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. તો એનો ઉલ્લેખ કરીને પીર સદરુદ્દીન સાહેબ ફરમાવે છે કે ત્યારે તે દિવસે 30 દિન તું એક ઇલાહી હો સાહેબજી. જયારે કાંઈ નહીં હતું ત્યારે મૌલા મુર્તઝાલી નાનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. એ જે પુરખ પાછળથી સામી રાજો આવશે, વાજશે તંબલ નગારા હો સાહેબજી. આ બધું વર્ણન કર્યું કે જયારે આ સૃષ્ટિની રચના નથી થઈ, જયારે કાંઈ પણ નહીં હતું, ત્યારે બી મૌલા મુર્તઝાલી હતા અને મૌલા પોતે જ ઇલાહી સ્વરૂપે અને ઉપાક ખજાના રૂપે મૌલા પોતે હતો. અને મૌલાના આ બધા વખાણ કર્યા અને પછી પોતાના મુરીદોને આ ગિનરની રચના કરીને સંભળાવ્યું અને મૌલાને અરજ કરી કે પૂરક જે આ મૌલા પોતે છે એ પોતે પાછળથી હિન્દુસ્તાનના પશ્ચિમ દિશાથી જે મૌલા ઈરાનના અંદર વસવાટ કરતા હતા, એ સામી રાજો આવશે અને મૌલાની ખુશાલીના પજરામણીમાં વાજશે તંબલ નગારા હો સાહેબજી. એ જે પીર સદરુદ્દીન કો જિકર ઇલાહી, શાહની શરણાગત ભલે પાઈ હો સાહેબજી. પીર સદરુદ્દીને પોતાનું ઉલ્લેખ કરીને કીધું કે મને ઇલાહી ખુદાનું જિકર હાંસલ થયું અને હું મૌલાની શરણાગતમાં ચાલ્યો ગયો, સંપૂર્ણ ફરમાબરદારીમાં ચાલ્યો ગયો. તો કેવી રીતે એ જિકર ઇલાહી જે બાતુની ઇબાદત છે હાંસલ થાય? તો તમારી ફજીલત તથા સારો વખત રૂહને ઓળખવાનો છે. કેવી રીતે ઓળખાય? તો કે મન અરફ, પોતાના રૂહની ઓળખ. ઇલમ ને સો પીર કામિલ સે પાવે, રેન દિન મિલો જાય ઇલમ મિજલસ में તો ભેદ મુર્શિદ બતલાવે. અને આ ભેદ, પોતાની ઓળખનો ભેદ જો તું ઘટ સમાવે, પોતાના હૃદયના અંદર સમાવી દો, તબ વહી જિકર સૂજે. ત્યારે એ જિકરની ખબર પડશે. મૌલા મુર્તઝાલી કલામ મુબારકમાં ફરમાયું, તબ વહી જિકર સૂજે જો હે ફરમાઈ, કે હું જે ફરમાનના અંદર જિકરની વાત કરી રહ્યો છું ત્યારે તમને સૂઝશે. તો આ ફરમાનોને ધ્યાનથી વાંચવાથી રૂહની સાચી સમજ, જે થકી રૂહાની ઇશ્ક અને તે રૂહાની થકી બાતુની ઇબાદત શક્ય છે, જે થકી એકાગ્રતા પ્રાપ્ત થાય છે અને ઇન્સાન પોતાના જિંદગીના મકસદને પામે છે. એટલે કે ઇન્સાનની મકસદ એ છે કે અસલ મકાને પહોંચે. તો આજે આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ એ બાબતો છે એનો આપણે સમજણ હાંસલ કરવાની કોશિશ કરીશું. તો પહેલા આપણે બરાબર સમજી લઈએ કે મૌલા મુર્તઝાલી છે તે ઇલ્મના સમંદર છે, બરાબર, ઇલ્મના દરિયા છે, બીજું કોઈ નથી. તો અસ્તગફિરુલ્લાહ, મૌલા જે છે એ નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરી ઇમામ છે અને એક જ છે. આપણે બધા આ દુનિયાના અંદર સ્કૂલમાં શીખનાર વિદ્યાર્થી માફક છીએ અને આપણો પ્રયાસ નિખાલસ અને પ્રમાણિક હોવો જોઈએ આ જ્ઞાન તેમજ સમજ મેળવવામાં અને બીજાઓ સુધી આ મૌલાનું ઇલ્મ પહોંચાડવા માટે, બરાબર. અહીંયા એક બહુ બ્યુટીફુલ વાત યાદ આવે છે કે
અત્યારે જેવી રીતે તરીકા બોર્ડ જે નામ છે આપણે ઇતરે, એ પહેલા ઇસ્માઇલિયા એસોસિએશન નામ હતું અને એના પહેલા એનું નામ હતું રિક્રિએશન ક્લબ. તો મુંબઈના અંદર, સાઉથ બોમ્બેના અંદર જે કરીમાબાદ જમાતખાનું છે અત્યારે બી છે, અને એને કાંડીમોલા જમાતખાનું બી કહેવાય છે. ત્યાં રિક્રિએશન ક્લબની ઓફિસ હતી અને ત્યાં સવારે મિશનરીઓ ભેગા થતા હતા અને ત્યાંથી એમને જે લોકો વાઇટ કરીને આવ્યા છે એનો રિપોર્ટ લેવામાં આવતો હતો. એ લોકોને વાઇજો માટે સ્કેડ્યુલ આપવામાં આવતું હતું. તો આ બધું ત્યાંથી થતું હતું. એક વખત હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ સાહેબ ત્યાં રિક્રિએશન ક્લબની કાંડીમોલા જે કરીમાબાદ જમાખાનું છે એની ઓફિસમાં પધાર્યા. તો એના અંદર એક ભાઈએ કીધું કે ખુદાઈ મારે કઈ કરવી. તો એના દિલમાં થોડી અસર હતી આ બધા મિશનરીઓને વાયજીનોને જ્યાં કાર્ય થાય છે. તો મોલે કીધું બોલો. તો એને કીધું કે ખુદાવીન કે આ બધા મિશનરીઓ અહીંયા બધા ભેગા થાય છે અને કઈ કામકાજ કરતા નથી અને ચા પાણી પીને બધા છૂટા પડી જાય છે. મૌલાએ સાંભળ્યું ને તો મૌલાનું દિલ બહુ રંજિત થયું, મૌલાને બહુ ખેદ થયો, બહુ દુઃખ થયું. તો મૌલાએ બહુ ઊંચા અવાજે નારાજ થઈને મૌલાએ ફરમાયું, મૌલાએ પોતાના જમણા હાથની મુઠ્ઠી બંધ કરી અને પેલા ભાઈના સામે બતાવ્યું કે દેખો हमारा मजहब ऐसा था. मौलाए પોતાની મુઠ્ઠી બંધ બતાવી કે દેખો हमारा मजहब ऐसा था. ये मिशनरियों की वजह से हमारा मजहब, પછી मौलाए પોતાની મુઠ્ઠી ખુલ્લી અને બતાવ્યું કે મિશનરીઓ की वजह से हमारा दिन रोशन हुआ है. તો આ બધું મૌલાની મહેરબાની થાય છે. તો આપણે આ દરેક કાર્યની કદર કરીએ. લોકો પોતાનો સમય અને જ્ઞાન આપે છે અને સંપૂર્ણ તો ફક્ત મૌલા છે, કોઈ વ્યક્તિ કે સંસ્થા સંપૂર્ણ નથી. ફક્ત ઇમામ જ, ફક્ત અલ્લાહ જ મૌલા, નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજર ઇમામ, એ જ મૌલા સંપૂર્ણ છે, એ ઇલ્મનો દરિયો છે. તો આપણે આ બધી બાબતોની કદર કરીએ. બરાબર. બીજી બાબત એ છે કે એક બહુ બ્યુટીફુલ બાબત યાદ આવે છે કે લગભગ હઝરત દાઉદ પૈગંબર, એમને પૈગંબરી મળી તો એ ખુદા તરફથી એમની ઉમ્મતને નસીહત કરવા ગયા. તો હઝરત દાઉદ પૈગંબરની ઉમ્મત હતી એ પોઇટ્રી, એટલે કે જે કવિતાઓ છે, દાખલા તરીકે ફરમાન મુબારક છે એને ગુજરાતીના અંદર પદ્ય કહેવાય છે અને આ જે કવિતા પોઇટ્રી છે ગિનાન એને ગદ્ય કહેવાય છે. તો એ લોકો હઝરત દાઉદ પૈગંબરની જે ઉમ્મત હતી એ પોઇટ્રી સાંભળવાની શોખીન હતી. એમને કોઈ બી ચીજ રાગના અંદર સંભળાવો એ એમને ગમતું હતું. તો જયારે દાઉદ પૈગંબર ખુદા તરફથી ઇલમ બોલવા લાગ્યા તો લોકોને પસંદ ના પડવા લાગ્યું. તો પછી દાઉદ પૈગંબરને ખબર પડી કે આ લોકોને રાગથી સાંભળવું ગમે છે. તો દાઉદ પૈગંબરે એ રીતે કોશિશ કરી, પણ દાઉદ પૈગંબર થી દૂર જવા લાગ્યા. કે દાઉદ પૈગંબરનો અવાજ હતો એ કર્કશ હતો, બહુ મીઠો મધુર અવાજ નહોતો. તો લોકો એટલું પસંદ નહીં કરવા લાગ્યા. પણ દાઉદ પૈગંબરે સતત પોતાની કોશિશ ચાલુ રાખી. તો ખુદાએ બી કઈ દાઉદ પૈગંબરને છોડી ના આપ્યા અને દાઉદ પૈગંબરે બી મૌલાની ખિદમત છોડી ના આપી. તો દાઉદ પૈગંબરે ખુદા પાસે બહુ અરજ કરી રડતા કે યા ખુદાવીન કે હું કોશિશ કરી રહ્યો છું, લોકો મારાથી દૂર જઈ રહ્યા છે. ખુદાએ કીધું કેમ દૂર જઈ રહ્યા છે? કે લોકોને રાગથી સાંભળવું ગમે છે અને મારો અવાજ રાગ એટલો સારો નથી. તો ખુદાએ મહેરબાની કરી, કરમ બક્ષી ફરમાવી. તો દાઉદ પૈગંબરના અવાજના અંદર મીઠાશ આપી. તો લોકો એના તરફ બહુ આકર્ષિત થયા અને એમ કહેવાય છે કે દાઉદ પૈગંબર જયારે રાગથી ઇલમ બોલતા તો ચરિંદા પરિંદા જે જાનવરો હેવાનો છે એ બી ભેગા થઈ જતા હતા, પક્ષીઓ જે ઉડતા હતા એ બી ભેગા થઈ જતા હતા. એની બાતું એ છે કે જાનવરની હેવાની હાલત વાળા બી સાંભળતા અને જે આકાશમાં ઉડવા વાળા પક્ષી એ બી સાંભળવા લાગ્યા. તો આપણે કોશિશ કરી છે કે જે અને કોશિશ જે છે એ જ આપણી કામયાબી છે. હાજર ઇમામની નિયત અને હૂફ વગર કોઈ ઇબાદત બંદગી કબૂલ થતી નથી. એ કુરાન, ગિનાન, હદીસથી સાબિત છે અને ફરમાન તો બોલાયેલું છે. તો આપણી નિયત સાફ અને પાક છે. બરાબર છે, એ મહત્વનું છે. તો આપણે આ ચીજોને આવકારીએ. બરાબર. અને આપણે સતત કોશિશ કરી રહ્યા છે કે આ ઇલ્મ જ્ઞાન લોકો સુધી પહોંચે, લોકોના હૃદય નિર્મળ થાય, દિલ પાક અને સાફ થાય, મૌલાના બાતુની નુરાની દીદાર નસીબ થાય
આ લખ 84 ના બંધનમાંથી મુક્તિ મળે અને આપણો રૂહ ખુદાના નૂરમાં એક થઈ જાય. તો મેં અવારનવાર આપણી ઇલમ મજાલિસના અંદર અને ગ્લોબલ ઇલમ મિશનના અંદર બી આ ચીજનું જિકર કર્યું છે, પણ હું એ શા માટે બોલું છું અને મેં આનો ખુલાસો કર્યો છે, પણ તેમ છતાં બી કોઈ આ ના સાંભળ્યું કદાચ, તો આપણે એને શાંતિથી સાંભળીએ. તો મૌલા મુર્તઝા અલીના કલામના અંદર છે, કલામ આ રીતે છે, કુરાન પડે દિલ રોશન હોવે, મોમિન દિલ બહોત હોવે સુખ, बहुत कुरान पढ़े तो लालच घटे, ये लालच दिल को बड़ा है दुख, कुरान पढ़ो जो पढ़ना जानो, नहीं तो सुनो रब का कलाम, सुनना भी जो न पाओ किसी से तो हरदम लियो खुदा रसूल का नाम. તો જયારે તમે ઇલમ પડો ત્યારે એનું મક્સ પડવું જોઈએ, મૌલાએ ફરમાવ્યું. બરાબર. તો જે મૌલા મુર્તઝા અલી કલામ ફરમાવ્યા છે એના અંદર મૌલાએ ફરમાવ્યું કુરાન પડે દિલ રોશન હોવે. તો પહેલી ચીજ એ છે કે મુશરક મન તો કાફર કહીએ, મોમન દિલ કુરાન. તો મોમનનું જે દિલ છે એ મિસાલ કુરાન છે. એટલે કુરાન શું છે? ઇલ્મ છે. ખુદા કુરાન છે શું? એ ખુદા તરફથી જે રસૂલિલ્લાહ પર જે વહી નાઝિલ થયું, ઇલમ નાઝિલ થયું, એ કુરાન છે. બરાબર. હવે હું શા માટે ફરમાન બોલું છું, ફરમાન પડે દિલ રોશન હોવે? તો કોઈની નિયત, કોઈનો મકસદ આપણે સમજીએ. બરાબર. હવે મૌલા મુર્તઝા અલીએ જે આ કલામ મુબારક ફરમાવ્યા છે એ જ મૌલા મુર્તઝા અલીએ પોતાના 48મા જુમામાં અંદર, અને અત્યારે આપણે 49ના જુમામાં જીવી રહ્યા છે, જે મૌલાએ આ કલામ મુબારક ફરમાવ્યા એ જ મૌલા મુર્તઝા અલીએ પોતાના 48મા જુમામાં ફરમાવ્યું કે કુરાને શરીફ સત્ય હતું, યાને હતું, હવે નથી રહ્યું. બરાબર. એક બાબત. પછી બોલા એના કારણો આપ્યા કે ઉસ્માને કુરાનના અંદર ફેરફાર કરી દીધો. જે ઇસ્લામના ચોથા ખલીફા હતા ઉસ્માન, એમણે કુરાનના અંદર ફેરફાર કરી દીધો. શું ફેરફાર કર્યો? આગળના બોલ પાછળ અને પાછળના બોલ આગળ કરી દીધા. બરાબર. તો ચલો, આગળના બોલ પાછળ કરી દીધા, પાછળના બોલ આગળ કરી દીધા, તો ચીજો તો એના અંદર જ રહી ને. પણ નહીં, આગળ બોલાય ફરમાયું કે કેટલીક ચીજો કાઢી નાખી અને કેટલીક ચીજો ઉમેરી નાખી. તો કોઈ ચીજ 100% હોય એમાંથી 25% કાઢી નાખો તો 75% બાકી રહે. ચલો, જે બાકી રહ્યું તો બરાબર છે, પણ અમુક ચીજો કાઢી નાખી, પણ ઉમેરી દીધું, કેટલીક ચીજો ઉમેરી દીધી. તો ઉસ્માન ઉપર તો કુરાન નાઝિલ નતું થયું, રસૂલિલ્લાહ પર નાઝિલ થયું હતું. તો એ ઉમેરી ક્યાંથી દીધું? તો પોતાનું ઘરની ચીજો ઉમેરી દીધી. બરાબર. પાછું મૌલાએ ફરમાયું કે મૌલા મુર્તઝા અલી કુરાન લઈને મસ્જિદમાં ગયા અને લોકોને ફરમાયું કે રસૂલિલ્લાહે મને કહ્યું હતું કે તમને આ કિતાબ આપવા માટે. તો લોકોએ કીધું કે અમને તમારી કિતાબની જરૂર નથી, અમારી પાસે હઝરત ઉસ્માનનું કુરાન છે તે બસ છે, અમને તમારી કિતાબની જરૂર નથી. તો મૌલાએ ફરમાયું કે આ કિતાબની રતી ભાર જેટલી તમને કયામતના દિવસ સુધી ખબર નહીં પડે, એમ કરીને કિતાબ કુરાન પોતાની સાથે પોતાના ઘરે લઈ ગયા. તો મૌલા મુર્તઝા અલી ઇલ્મના દરિયા છે, એ ઇલ્મનો દરિયો આપણને જે ઇલ્મ આપે છે ફરમાન મુબારક, એ જ આપણું કુરાન છે. આ બધા ફરમાનથી આ ચીજો સાબિત છે. હવે દુનિયાના અંદર જેટલા બી કુરાન અસ્તિત્વ ધરાવે છે એ બધા ફેરફાર વાળા છે. હવે ઇસ્લામના અંદર સુન્ની અને શિયા બે વાતો આવે છે. આપણે શિયા છીએ, આપણે શિયાની વાતો કરીએ તો મેજોરિટી શિયા લોકો ઇસ્ફહાની એનું કુરાન વાંચે છે. હવે ઇસ્ફહાની જે શિયા હતો એને જે કુરાન જે છે લખેલું, એ ઇસ્ફહાની કુરાનના અંદર બી અગર આપણે જોશું તો સૂરે યાસીન આયાત 12 જે આપણે દુઆમાં પઢીએ છીએ, તો ઇસ્ફહાની જે શિયા હતો અને મેજોરિટી શિયા ઇસ્ફહાનીનું કુરાન વાંચે છે, એના અંદર શું છે? વકુલ શૈન સૈના ઉફી કિતાબે મુબીન એમ છે, અને એમાં દરેક વસ્તુનો સમાવેશ જાહેર કિતાબમાં કરેલ છે. હવે આ તો મૌલાની બહુ મોટી મહેરબાની છે કે આપણી પાસે દુઆ છે, અને દુઆના ત્રીજા પાઠના અંદર મૌલાએ આપણને આ ચીજ આપી છે સૂરે યાસીન આયાત 12 કે વકુલ શૈન સૈના ઉફી ઇમામે મુબીન, અને અમોએ દરેક વસ્તુનો સમાવેશ શામાં કરેલ છે? ઇમામે મુબીન.
જાહેર ઇમામમાં કરેલ છે, જે આપણો ઇમામ હાજર નાજર છે એના અંદર કરેલ છે, ત્યારે આપણને ખબર પડી, રાઈટ? તો આ ફેરફારો છે. હવે આપણે આપણો મજહબ આસાન રહે, જે મોલાએ ફરમાવ્યું કે કુરાનમાં છે, ગિનાનમાં છે, હદીસમાં છે, તે કરતા 100 ગણું વધારે અમે તમને ફરમાનમાં સારી રીતે સમજાવીએ છીએ. એ જ સમજાવવાનો આશય અને એ જ સત્ય બાબત સમજાવવા માટે આપણે એમ બોલીએ છીએ. હું મારી પોતાની જ વાત કરું, હું એમ બોલું છું કે ફરમાન પડે દિલ રોશન હોવે. તો પહેલું તો એ છે કે મુશરક મન તો કાફર કહીએ, મોમન દિલ ફરમાન. પોતાના દિલને પડવાનું છે. દિલ એટલે કે રૂહ, જે ખુદાનો નૂરનો દીવો આપણી અંદર જ છે અને ખુદા તહેકીક હસ્તી ધરાવે છે. જેમ કે તમારા દિલમાં શાહેદી આપે છે. ખુદા ના હોય તો તમને ચેતવણી કોણ આપે? જ્યારે તમે સારું કામ કરો છો ત્યારે કહે છે કે આ સારું કામ છે, તું કર, અને નરસું કામ કરવા માટે મના કરે છે. એ ચીજ બીજા શબ્દોમાં બોલાય ફરમાય કે તમારામાં જે રૂહ છે તે શું છે? જ્યારે તમે સારું કામ કરો છો ત્યારે કહે છે કે સારું કામ છે, તું કર, અને નરસું કામ કરવા માટે તમને મના કરે છે. તો પહેલું પોતાના દિલને એટલે કે રૂહને પડવાનું છે. પણ આપણા દિલ પર બદ અમાલના, દુનિયાની મોહબ્બત, માયા, મમતાના, મોટાઈના, ફિકર, ચિંતા, ડર, ભય, જાહેરી ખ્યાલોના પડદા લાગેલા છે. એટલે જે રૂહનો અવાજ આપણા સુધી પહોંચતો નથી. જ્યારે પહોંચશે ત્યારે ખબર પડશે. તો સદેન સાહેબે ફરમાવ્યું કે આત્મા રામ, આત્માને રામ કીધો, ભગવાન કીધો, ખુદા કીધો. તમે બડા જ્ઞાની, તમે બડા મોટા જ્ઞાની છો. તો મોટો જ્ઞાની કોણ છે? મૌલા મુર્તઝાલી છે કે ઇલ્મના દરિયા છે? તમારી ગત કેણે ન જાણી, એ ત્યારે ખબર પડશે. તો પહેલા પોતા આપણા દિલ, જે રૂહ છે એને પડવાનું છે. અને ફરમાન પડે દિલ રોશન હોવે. તો આપણા પાસે ફરમાન છે મુબારક, અને એના અંદર બી મોલાએ ફરમાવ્યું કે હમણાં જે ફરમાન થાય, જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય, તે પડો. એ પડવાથી દિલ રોશન થાય છે. હવે પડવાના અંદર શું છે? એક તો આપણી માદરી જબાન છે, ગુજરાતી, ઉર્દુ, અરબી, ઇંગ્લિશ, આપણે જે હિન્દી, જે ભાષા જાણીએ છીએ એના અંદર આપણે ઇલમ પઢીએ છીએ. પણ બીજી પડવાની રીત એ છે કે જ્યારે તમે ઇલમ પડો છો ત્યારે બેસીને ખ્યાલ કરો. આ તરફ પણ ખ્યાલ કરો, પેલી તરફ પણ ખ્યાલ કરો. જ્યારે તમે બહુ ખ્યાલ પહોંચાડશો ત્યારે તેમાંથી એટલે કે ઇલમ ફરમાન મુબારકમાંથી તમે થોડું ઘણું સમજી શકશો. મોમિન દિલ બહોત હોવે સુખ. તો મોમન જે છે એના દિલને બહુ સુખ મળે છે. બહોત ફરમાન પડે તો લાલચ ઘટે. આપણું કુરાન મૌલાના ફરમાન મુબારક છે. તો ફરમાન પડવાથી લાલચ ઘટે છે. એ લાલચ દિલ કો બડા હે દુઃખ. આ જે દિલને દુઃખ છે એ લાલચ છે. મન કો દુઃખ, મનને દુઃખ શું છે? માલ, મેરી, પુત્ર, ધિયા, સબકો હાજર ચાવે. આને પોતાનું સમજી બેઠા છીએ. હાજર તો નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરી મામ છે, બરાબર? મૌલા ફરમાવે છે હું હંમેશા તમારી પાસે છું, આઈ એમ ઓલવેઝ વિથ યુ. પીર સદરજી એકલો જતો હતો ત્યારે પણ સમજતો હતો કે ખુદા મારી પાસે છે. તો મન કો દુઃખ જો માલ, મેરી, પુત્ર, ધિયા, સબકો હાજર ચાવે. અને ઓખદીએ એટલે કે એમાંથી છુટકારો ક્યારે મળે? કે સબ હે રબ કા. રબ ચાહે રાખે, ચાહે ઉઠાવે. આ બધું મોલાનું છે. એને રાખવું હોય તો રાખે અને ઉઠાવવું હોય તો ઉઠાવી લે. આપણે ખાલી જવાબદારીથી કાર્ય કરવાનું છે. દિલ નથી બાંધવાનું એની સાથે. દિલ ફક્ત મૌલા સાથે બાંધવાનું છે. કુરાન પડો જો પડના જાનો. એટલે હું બોલું છું ફરમાન પડો જો પડના જાનો. કહેવાનો મતલબ જે ઓરિજિનલ ઇલમ છે, જે ખુદા તરફથી રસૂલિલ્લાહ પર નાઝિલ થયું હતું, એ જ મૌલા મુર્તઝાલી પાસે, એ મૌલા મુર્તઝાલી સહી ખુદાવિન આલમીન છે જેમણે રસૂલિલ્લાહ પર કુરાન નાઝિલ કર્યું હતું. એ જ મૌલાના ફરમાન મુબારક આપણી પાસે છે. એ પડો જો પડના જાનો, એટલે કે ખૂબીથી પડો. એટલે કે જ્યારે તમે ઇલમ પડો છો ત્યારે બેસીને ખ્યાલ કરો. આ તરફ પણ ખ્યાલ કરો, પેલી તરફ પણ ખ્યાલ કરો. જ્યારે તમે બહુ ખ્યાલ પહોંચાડશો ત્યારે તેમાંથી થોડું ઘણું સમજી શકશો. નહીં તો શું કરો? આ ઉપરની હાલત ખૂબીથી પડવાની હાલત બતાવી. નહીં તો સુનો રબ કા કલામ, નહીં તો સાંભળો આ ઇલમ. અને એ भी નથી કરતા તો સુનना भी जो न पाओ किसी से तो हरदम लियो खुदा रसूल का नाम. अगर એ भी નથી કરતા તો ખુદા અને રસૂલનું નામ લો. જે મોલાએ ફરમાવ્યું કે તમને 1 સેકન્ડ 1 મિનિટ મળે તો તમારી તસ્બીહ લો, યા અલી, યા મોહમ્મદ, યા અલ્લાહ પડો. તો આ રીતે બોલવાનો આશય આ જ છે
કોઈ નથી. તો પ્રયાસ એકદમ નિખાલસ પ્રમાણિત છે, નિયત એકદમ સાફ છે. તો પણ કોઈને આ રીતે બોલવાથી કોઈને હર્ટ થયું હોય, કોઈની લાગણી દુભાણી હોય, તો હું મારા તરફથી અને મારા લીધે કોઈ આ રીતે બોલવાની ટેવ પડી હોય બતાવવાથી કોઈને ખેદ થયો હોય, કોઈને તકલીફ થઈ હોય તો હું માફી માંગુ છું. બીજી બાબત એ છે કે આ ચીજોનો અવારનવાર ખુલાસો થયો છે, પણ કદાચ આપણે એ ચીજોને ધ્યાનથી સાંભળી નથી. બરાબર. તો બીજું જે ફરમાન મુબારક છે એને કલામે ઇમામે મુબીન ભાગ પહેલામાં અને રૂહાની રોશનીમાં એ રીતે નથી લેવામાં આવ્યું. તો એના કોઈ ને કોઈ કારણો હોય છે. દુનિયાના સંજોગો એ સમયે કેવા હતા અને કેવી રીતે બદલાય છે એ રીતે. પણ જે અસલ ચીજ છે એ કોઈ ને કોઈ રીતે જે સાચા મોમિનો છે, મૌલાના ફરમાબરદાર મોમનો છે, એમની પાસે પહોંચી જાય છે. અને એ મૌલા પોતાની કુદરત અને કરામતથી એ કામ કરે છે અને ખુદા જેને ચાહે છે તેને પોતાના નૂર વડે હિદાયત કરે છે. તો જે ઓરિજિનલ મેં ઘણી વખત ઉલ્લેખ કર્યો છે કે ઓરિજિનલ ખોજકી ભાષાની જે બુક છે એના અંદર આ ફરમાન મુબારક કેવી રીતે છે હું એ જ તમને વાંચીને સંભળાવું, અને કોઈને આની કોપી જોતી હોય તો મને રિક્વેસ્ટ કરશે તો હું એ ફોટો પિક્ચર મોકલી આપીશ. બરાબર. તો જે ઓરિજિનલ ખુશી ભાષાની બુક છે ફરમાન મુબારક, એના અંદર પેજ નંબર 103 ના અંદર ઉપરના ભાગના અંદર આ ફરમાન આ રીતે છે